അങ്ങനെ കാട്ടിലെത്തി അവൻ വഴിമധ്യേ ഒരു സന്യാസിയെ കാണുന്നു. അപ്പൊ സന്യാസിയെ കണ്ടിട്ട് അവനൊരു വരം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ അഭ്യർത്ഥന ഇതാണ്: ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന അതിന് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ചെറുമകന്റെ മടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളൊരു വളരെ ഒരു മടിയനായ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ സന്യാസി ഇയാളെ കാളയായ മടിയൻ കഠിനമായി പണിയെടുക്കുന്നു. വേണ്ടത്ര ആഹാരമില്ല, വെള്ളമില്ല, ഉറക്കമില്ല, ക്ഷീണം, മനമടുത്ത അവസ്ഥ. രംഗം 7: ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായി മുള്ളങ്കി അഥവാ റാഡിഷ് കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അയാൾക്ക് പഴയ രൂപം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. അവസാനത്തതും 8ാമത്തേതായ രംഗം: സന്യാസിയെ കാണുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, തിരിച്ച് സന്തുഷ്ടനായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. നാടകത്തിന്റെ സംവിധാനം തിരുവീർ, സംവിധായകൻ തിരുവീർ. നാവല്ല ധാക്ക, നാവല്ല കാഥു അഥവാ എനിക്കൊന്നും വയ്യ.
నేనే వచ్చి చూస్తా. అయ్యో పాడకాకి షూ 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 అయ్యో కాకి పప్పంతా తినిపాయి కదరా. అయ్యో ఒరేయ్ నిన్ను పప్పు చూడమని కదరా. అబ్బబ్బా ఏంటని గోల? నాది నీకు గోలలాగుందారా? చూడు కాకి పప్పంతా తినిపాయే. పప్ప ఎక్కడిది? ఎక్కడిరా? చిక్కులకు నరుకుతున్నావు చూడు. నువ్వు తినదాకా మిగిలింది లేదా? మీ అమ్మ కానీ నా పానానికి వెళ్ళిపోయింది కదా నిన్ను. ఎట్లా చెప్తుందా? బడికి వెళ్ళరా అన్న, వెళ్ళవు అన్నావు. పోనీ పనికి వెళ్ళరా అన్న, శాత కాదు అన్నావు. నేను నీతో ఎట్లా చేస్తున్నావు ఏమో. లేదా పొద్దుపోయింది. అబ్బబ్బా ఏంటే ముసల్దానా నీ గోల? అయ్యో వీడు చూడు గోల అంటుండు. పొద్దుపోయింది పట్ట దరిద్రం రా ఇంటికి. లేరా ఎట్లా చెప్తున్నావు? పువ్వుంటలే పెట్టు పెట్టు. నీకు మాత్రం తక్కువలేదు. పువ్వు అనేది లేస్తావు. తీసుకొస్తున్నా. పప్పే నేను చేసే కష్టానికి పప్పే. నువ్వు చేస్తున్నావని కోడి కూర చెప్ప పూసేస్తా. అమ్మో కష్టమా? నా వల్ల కాదు. పప్పుతోనే గడిపేద్దాం. శిష్యు నాకే పూట కక్ష పెడుతుంది. నువ్వు వస్తావు. అరే అరే గోటిగా ఆడుతున్నాం పదరా. నడురా. కూర్చోరా. వీడు మీ వల్లే గిట్ల చెడిపోతున్నాడు. ఇంకొకసారి వీడితో నువ్వు కనిపించాలి. నాడు ఈ ముసలు ఉన్నది కానీ ఎప్పుడు ఆడుకోనియని. మంచి చెప్తున్నావు లేపో పాటు. మనవలేమో మానము బడికెళ్ళరా అంటే నా వల్ల కాదు.
మంగళ కలిగి ఉంటే నన్ను క్షమించిన ఆయన. అలాంటిదేం లేదండి. స్వామి, ఏంటి నాయన ఇదేంటిది? ఇది ఒక మహిమ గల అక్షయ పాత్ర లాంటి కిరీటం నాయన. అవునా, అదెందుకు? దీన్ని ధరిస్తే ఎవరికి ఏది కావాలన్నా సులభంగా లభిస్తుంది. అవునా, నన్ను ఇంట్లో ఆ పని చేయి ఈ పని చేయంటారు కదా, ఇది తీసుకున్నాను కష్టపడకుండా ఏది కావాలంటే అది వస్తుంది. స్వామి, ఏంటి నాయన ఇది నాకు ఇస్తారా? ఇది ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేది కాదు. స్వామి స్వామి నాకు ఇవ్వండి స్వామి, నాకు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. నాయన చెప్పాను కదా, ఇది ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేది కాదు. స్వామి స్వామి మీ కాలు మొక్కుతా స్వామి, అది నాకు ఇవ్వండి.
నేను నీకు ఒక రహస్యం చెబుతాను. ఎవరికి చెప్పకూడదు. ఈ ఎద్దు ఏదైనా పెట్టి ఎద్దుకి, కానీ ముల్లంగి మాత్రం పెట్టకూడదు. అది ముల్లంగి తింటే చనిపోతుంది. నేను ముల్లంగి తింటే చనిపోతానా? సరేనా? ఎద్దు భద్రం నాయన.
నా కాళ్ళపైన నేను నిలబడతా. సరే నాయనా, ఇంకా వెళ్ళు. రిషి, చిరంజీవి వాడికి ఉన్న పథకం కూడా పోయింది. వాడి ఇంటికి వెళ్తున్నారు కదా, మనం కూడా వాడి ఇంటికి వెళ్దామా? సరే. ఏమే ఉన్నావా? ఎవరు? అబ్బా, నీ మనవడు వచ్చిండే. అమ్మమ్మ, నా మనవడు వచ్చిందా? అబ్బా, ఇదిగో చూడు సరుకులు. ఇవి పెట్టరా. ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినవురా? అదంతా పెద్ద కట్టలే. ఇప్పటి నుంచి నా పేరు నా వల్ల కాదు. నా వల్ల అన్ని జరుగుతాయి. ఓహో, మానాయనే మారా. ఇప్పటి నుంచి మీ ఇద్దరిని మంచిగా చూసుకుంటాను. సరే. ఇదండి కదా, ఇంతగా కథ ముగిసింది. നാമല്ല രാതു നാടകം അവതരിപ്പിച്ച ഹൈദരാബാദ് CAMS-ന് രംഗപ്രഭാതന്റെ വക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ നാടകത്തെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രാമാന്യ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ദ ടീം ലീഡർ പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಟ್ಟ ನಾಟಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ನಾವು ಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಿಂತ ஒரு ப்ராசஸ் ஆகுது. இட் இஸ் நாட் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட். കാണിക്കല് there's a play making process. അവിടെ ക്രിയേറ്റീവോട് ഇടപെടുമ്പോൾ രണ്ട് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് വലിയ നടർക്ക് വേണം, കുട്ടികൾക്ക് വേണം. വലിയ നടനക്കും നല്ല ഒരു നടനായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് പേഴ്സണലി ഡെവലപ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ചിൽഡ്രൻ അവർ രണ്ടുപേർക്കും കട്ടിയതാണ്. ഈ കുട്ടിക്കാലത്തെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സോളോ പ്ലേ നടത്തും. അതിലാണ് ഈ കുട്ടികളിടത്തിൽ ഈ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഈ അഭിനയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സിംബോളൈസേഷൻ, അനദർ പേഴ്സണലൈസേഷൻ. ദീസ് ആർ ടു തിങ്സ്. ഒരു നാടകത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ സിംബോളൈസേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ. സിംബോളൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിനെ പ്രതീകാത്മകമാക്കുക. കുട്ടികളുടെ കളിയിൽ ഒരു ഇഷ്ടിക കിട്ടിയാൽ ആ ഇഷ്ടിക ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് മാറും. ഒരു ചോറ് കിട്ടിയാൽ അത് സ്കൂളിൻ്റെ പിള്ളേരായിട്ട് മാറും. ഒരു വടി കിട്ടിയാൽ അത് ഡ്രൈവറുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയിട്ട് മാറും. These are the symbolization process. Personalization
വേറെ അധികമില്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു മുണ്ട് കൊണ്ടോ ഒരു തവറത്ത് കൊണ്ടോ ട്രാവൽ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ദിയർ അനദർ ക്യാരക്ടർ. ഒരു ചെറിയ സാധനം കൊണ്ട് അതിനെ കൊടുത്തിട്ട് താൻ വേറൊരാളായിട്ട് അമ്മമ്മയായോ ടീച്ചറായോ മറ്റൊരായോ പറയുന്ന കാര്യം. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഹിയർ ദേ ഹാവ് യൂസ്ഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മാസ്ക്, സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഹിയർ ദീസ് ആർ ദി ഈ സിംബലൈസേഷൻ പാസറ്റെ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ദീസ് ആർ ഓൺ ദ സൈഡ് ഡയറക്ടോറിയൽ ആക്കി സിംബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇവിടെ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പെരിയ വാക്യമായിട്ട് തുടക്കത്തില്ല. അവരുടെ മ്യൂസിക് സിമ്പിൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്, ദ ടോയ്സ്, the toy drums, toy things, is the person working on the music and the creating. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിതമിക് എക്സ്പ്രഷനാണ്, പിന്നെ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ ഭാവനാലോകം ഉണ്ടായി. ഒരു ഭാവനാലോകത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ, ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേസിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ക്യാരക്ടർ അല്ല, ട്രേസിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ. ക്യാരക്ടറെ അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രയാണ്. ഈ ഞാൻ ഇത്രയും പറയേണ്ട കാര്യം, ചിൽഡ്രൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. ദർ ആർ പ്ലേ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഡയറക്ഷൻ, പ്ലേ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പ്ലേ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇംപ്രൂവൈസേഷനിലേക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അവരുടെ ബേസിക് ടാലൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വികസിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും വിശേഷമേ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു വിശേഷം, ഇറ്റ് ഇസ് പ്യൂർലി വിമൻസ് തിയേറ്റർ, കുട്ടികളുടെ തിയേറ്റർ. ഗേൾസ് തിയേറ്ററാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗേൾസ് തിയേറ്ററാണ്. ഗേൾസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് അതാണ് ഭാവന. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മേൽ ടേക്കിംഗ് away water, വേറൊരു മേലായിട്ട് പാർക്കാണ്. ഇതിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമില്ല. നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് എല്ലാവരും തൻ്റെ കഴിവുകളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആ പ്രകടനത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോറസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നേരത്തായിട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഒരു വീട് വേണമെങ്കിൽ വീടല്ല, ഒരു നമ്മുടെ ഷാൾ കൊണ്ടുള്ള ഗേറ്റ് മതി. ഇത് മറിയപ്പെടേണ്ട ഇത് പ്രോസസ്സിലേക്ക് നാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കണം. ഇതൊരു മറ്റല്ലാതെ ഈ പ്രോസസ്സിലേക്കുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികളുടെ സിംബലൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് in future they will develop it and make it a pakapli. അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. Talented children are there. So all my blessings, all my blessings. Thank you, sir. Now we are presenting a memento for the representation of the theatre festival CAMS Hyderabad. Memento and certificate. ഇന്നിവിടെ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് ഹൈദരാബാദിലുള്ള CAMS ഓർഗനൈസേഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷക്കാലം വ്യത്യസ്തമായ നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് CAMS.
അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇന്നൊരു പ്ലേ അവരിവിടെ ചെയ്തു. ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ കണ്ട പ്ലേകളിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ, very simple presentation. Our people very much interested and thank you. All small characters are very good. They perform very well. We are very thankful to the art staff and the background workers of this organization. Thank you very much. Well, I would like to say thanks to Harikishan sir and Geeta ma'am for encouraging us. As sir told, this is a part of our course. He taught us applied theatre concept. In the different concept, how to use this art form for development purpose, especially. In that process, we are working with underprivileged children and communities and homes, various areas. In this process, we are working with children last 6 years. So yeah, sir, what sir told that is a process drama. In that concept, we have developed a play themselves. And Thiru had one idea of South Korea's short story. Recently, I visited there. So he developed that one with these children in workshop. So they developed themselves and everything, and we structurized everything. The previous year, in 2012 also, the senior group has come, and they're really successful. They are really successful. They have completed the 10th class. Unfortunately, they have to do some jobs they are doing, and in their confidence level, they are doing jobs in call centers and all areas, because we can't take them to further because of economical problems. And they're confidently they're doing jobs in call centers and printing presses and some areas. In that their confidence, this Rangaprabha is also there, because the confidence they have got, whatever they have done, kidnap play, really they have changed a lot. Their talking power, whatever, and they are taking self decisions, and they are choose themselves these jobs. So really, it is a great encouragement for us and these children. We are blessings. Thank you very much. Thank you very much. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലോട് രവി MLA, ശ്രീമതി രമണി പി നായർ, ശ്രീ രാമാനുജ സാർ, ശ്രീ ആറപ്പ കുട്ടുംപിള്ള എന്നിവർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു കൂട്ടം ഉറമ്പുകൾ എന്ന രംഗപ്രഭാതിന്റെ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഒരു കുട്ടൻ വെളുത്തുള്ളിൽ നാടകം കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്